کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں راز ہی رہنے دینا بہتر ہوتا ہے۔ کہانی اسلام آباد کے ایک نجی اسکول کے اس ٹرپ کی ہے جو مری اور نتھیا گلی کے پہاڑوں کی سیر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس میں شامل طلبہ اور اساتذہ کو علم نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا خوفناک ترین تجربہ بننے والا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ہماری بڑی سی کوسٹر بس ایبٹ آباد سے آگے نتھیا گلی کی دشوار گزار چڑھیوں پر گامزن تھی۔ بس میں 40 کے قریب طلبہ اور 3 اساتذہ موجود تھے۔ پہلے پہل تو سب ہلا گلا کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، لیکن جیسے جیسے دھند گہری ہوتی گئی اور بس کے انجن کی آواز خاموشی کو چیرنے لگی، سب پر ایک عجیب سی غنودگی اور خاموشی طاری ہونے لگی۔ ڈرائیور، جس کا نام قدیر تھا، کافی تجربہ کار لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر بار بار آنے والا پسینہ اور اس کا بے چینی سے پیچھے مڑ کر دیکھنا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں بالکل پیچھے والی نشست پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، جہاں سے پچھلے شیشے سے باہر کا منظر دھندلا سا نظر آتا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے سڑک کے کنارے سفید لباس میں ملبوس کوئی سایہ ہماری بس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی رفتار سے دوڑ رہا ہے جتنی رفتار بس کی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر دوبارہ دیکھا تو وہاں صرف گھنے درخت اور اندھیرا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن چند منٹ بعد ہی بس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ایک طرف جھک گئی۔ قدیر نے فوراً بریک لگائی۔ سب ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ قدیر نے ہانپتے ہوئے کہا کہ شاید ٹائر پنکچر ہو گیا ہے یا ایکسل میں کوئی مسئلہ آیا ہے۔ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے تھے جہاں ایک طرف گہری کھائی تھی اور دوسری طرف کالے سیاہ پہاڑ اور چیڑ کے درختوں کا خوفناک جنگل۔ استاد صاحب نے سب کو بس کے اندر ہی رہنے کی ہدایت کی اور خود قدیر کے ساتھ نیچے اترے۔ باہر کی سد ہوا جب کھڑکی کے تھوڑے سے کھلے حصے سے اندر آئی تو وہ عام سردی نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی سڑاند اور پرانی مٹی کی بو شامل تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ قدیر اور استاد صاحب بس کے نیچے جھک کر کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک قدیر پیچھے ہٹا اور اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ استاد صاحب نے اسے سنبھالا، لیکن جب ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کہا کہ کچھ نہیں، بس ایک بلی سامنے آ گئی تھی۔ مگر میں نے دیکھا تھا کہ قدیر کی نظریں بس کے نیچے نہیں بلکہ اس گھنے جنگل کی طرف جمی ہوئی تھیں، جہاں 2 سرخ روشنیاں کسی آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد قدیر نے کپکپاتے ہاتھوں سے بس سٹارٹ کی اور ہم دوبارہ چل پڑے۔ مگر اب ماحول بدل چکا تھا۔ بس کے اندر کا درجہ حرارت اچانک اتنا گر گیا کہ ہماری سانسیں دھوئیں کی طرح باہر نکل رہی تھیں۔ تبھی بس کے چھت پر کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز اوپر سے کود پڑی ہو۔ دھپ دھپ کی آوازیں پوری چھت پر گونجنے لگیں۔ لڑکیاں ڈر کے مارے رونے لگیں اور اساتذہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کرنے لگے، مگر ان کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے بس آگے بڑھ رہی تھی وہ آوازیں تیز ہوتی گئیں۔ اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اوپر سے بس کی چھت کو ناخنوں سے کھرچ رہا ہے۔ قدیر نے بس کی رفتار بڑھا دی، حالانکہ اتنی دھند میں تیز چلانا خودکشی کے مترادف تھا۔ اچانک بس کے اگلے شیشے پر ایک کٹا ہوا ہاتھ نمودار ہوا جس کے ناخن لمبے اور سیاہ تھے۔ وہ ہاتھ شیشے پر خون کی لکیریں چھوڑتا ہوا نیچے کی طرف پھسل گیا۔ قدیر نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور بریک مار دی۔ بس سڑک کے کنارے لگے حفاظتی جنگلے سے ٹکرا کر رک گئی۔ اب سب چیخ رہے تھے۔ استاد صاحب نے سب کو خاموش رہنے اور کلمہ پڑھنے کو کہا۔ باہر کا منظر اب بالکل بدل چکا تھا۔ سڑک غائب ہو چکی تھی اور ہر طرف صرف سفید دھند اور کالے درختوں کے ہیولے تھے۔ اچانک بس کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ صد ہوا کا ایک ایسا جھونکا اندر آیا جس نے بس کی ساری لائٹیں بند کر دیں۔ اندھیرے میں ہمیں صرف ایک دوسرے کی سانسیں اور باہر سے آنے والی ایک عجیب سی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہنسی کسی انسان کی نہیں تھی، وہ لرزہ خیز اور کھوکھلی تھی۔ تبے بس کے درمیان والے حصے میں بیٹھے ایک لڑکے نے زور سے چیخ ماری۔ جب کسی نے موبائل کی ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ اس کے کندھے پر گہرے زخم کے نشان تھے، جیسے کسی نے اسے زور سے جکڑا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ قدیر ڈرائیونگ سیٹ پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ 20 سال پہلے اسی مقام پر ایک اسکول بس کھائی میں گری تھی اور اس میں سوار تمام بچے اور اساتذہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ آج وہی تاریخ اور وہی وقت تھا۔
हमें महसूस हुआ कि बस के बाहर बहुत से छोटे छोटे साए जमा हो गए हैं। वो खिड़कियों के शीशों पर अपने हाथ मार रहे थे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे मस्खशदा थे और आंखों की जगह सिर्फ गड़े थे। एक बूढ़ी औरत का साया बस के सामने आ खड़ा हुआ। इसके बाल जमीन तक लंबे थे और पांव उल्टे थे। इसने अपनी नहीफ उंगली से हमारी तरफ इशारा किया और एक ऐसी आवाज निकाली जो सदियों पुरानी कब्र से आती महसूस होती थी। तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? ये सुनते ही बस के अंदर मौजूद कई तलबा बेहोश हो गए। उस्ताद साहिब ने हिम्मत जमा की और बुलंद आवाज में सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दी। उस्ताद साहिब ने जैसे ही बुलंद आवाज में सूरा बकरा की तिलावत शुरू की, बस के अंदर का हब्स और घुटन कम होने लगी। वो साए जो खिड़कियों के शीशों से चिमटे हुए थे, तड़प कर पीछे हटने लगे जैसे उन्हें किसी ने आग लगा दी हो। कदीर ने कांपते हाथों से एक बार फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन एक जोरदार झटके के साथ स्टार्ट हो गया। निकले यहां से कदीर, पीछे मत देखना, उस्ताद साहिब ने चिल्लाते हुए कहा। कदीर ने एक्सेलरेटर पर पांव रखा और बस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। वो साए सड़क के किनारों पर खड़े हमें जाते हुए देख रहे थे। उनकी सुर्ख आंखें धुंध में अंगारों की तरह दहक रही थीं। अभी हम मुश्किल से 2 किलोमीटर ही चले होंगे कि बस के इंजन से शदीद धुआं निकलने लगा और एक जोरदार पटाखे की आवाज के साथ गाड़ी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। अब नहीं चलेगी, इंजन सीज हो गया है, ये कदीर ने रूहासी आवाज में कहा। हम एक बिल्कुल सुनसान मोड़ पर खड़े थे जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली की कड़क सन्नाटे को चीर रही थी। तभी उस्ताद साहिब की नजर पहाड़ी की ढलवान पर बनी एक कदीम लकड़ी की हवेली पर पड़ी। इसकी एक खिड़की में मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, यहां बस में बैठे रहे तो वो चीजें दोबारा आ जाएंगी, हमें इस घर में पनाह लेनी होगी, उस्ताद साहिब ने फैसला कुन अंदाज में कहा। हम सब खौफ से एक दूसरे का हाथ थामे बारिश में भीगते हुए इस हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली का दरवाजा बहुत भारी और पुराना था, जिस पर अजीब व गरीब नक्श और निगार बने हुए थे। जैसे ही उस्ताद साहिब ने दस्तक दी, दरवाजा एक चिड़चिड़ाहट के साथ खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए खड़ा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। आ जाओ मुसाफिरों, में तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, इसने एक ऐसी आवाज में कहा जो कब्र की खामोशी जैसी सर्द थी। हम सब हाल में जमा हो गए। वहां दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हमें घूरती हुई महसूस हो रही थीं। इस बूढ़े ने हमें एक बड़े कमरे में बिठा दिया और खुद गायब हो गया। थोड़ी देर बाद हमें हवेली की ऊपर वाली मंजिल से किसी के भागने और जंजीरें खींचने की आवाजें आने लगे। अचानक हमारे एक साथी की नजर फर्श पर पड़ी। वहां से खून की एक बारीक लकीर दरवाजे के नीचे से निकलकर हमारी तरफ आ रही थी। हमने जब वो दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा कि अंदर वही बूढ़ा आदमी एक अजीब सी जुबान में कुछ पढ़ रहा था और उसके सामने फर्श पर एक पुराना नक्शा बिछा था जिस पर हमारी बस की तस्वीर बनी हुई थी। तब हमें एहसास हुआ कि हम किसी पनाहगाह में नहीं बल्कि एक शिकारी के जाल में आ गए हैं। वो बूढ़ा इंसान नहीं था बल्कि इन रूहों का रखवाला था जो सड़क पर हमें मिली थी। बिजली कड़की और पूरे हाल की रोशनी में हमने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरों के चेहरे अब बदल चुके थे। वो बिल्कुल हमारी तरह लग रहे थे। जैसे ही इस बूढ़े ने जोर से कहकहा लगाया, हवेली के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो गईं। इसने लालटेन फर्श पर पटक दी और पूरे कमरे में नीली आग भड़क उठी। हमें अपनी मौत सामने नजर आ रही थी, लेकिन तभी उस्ताद साहिब ने अपनी जेब से मिट्टी का एक ढीला निकाला जो वो किसी बुजुर्ग के मजार से लाए थे और इसे आग में फेंकते हुए पुकारा, आ अल्लाह हमें इस शर से बचा। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली लरजने लगी। जब हमारी आंख खिली तो हम सब सड़क के किनारे खिले आसमान तले पड़े थे। बारिश थम चुकी थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों से झांक रही थीं। वहां ना कोई हवेली थी और ना वो बूढ़ा, बस दूर एक पुराना खंडर था जिस पर झाड़ियां उगी हुई थीं। हमारी बस वहीं खड़ी थी और उसका इंजन बिल्कुल ठीक हालत में था। कदीर ने हैरत से हमें देखा और हम सब ने खामोशी से बस में बैठने का फैसला किया, क्योंकि हमें मालूम था कि इस रात जो कुछ हुआ वो इंसानी अक्ल से बालातर था। हम में से किसी ने जबान नहीं खोली। शायद हमें डर था कि अगर हमने बात की तो वो मंजर फिर से जिंदा हो जाएगा। शायद हम इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहते थे कि जो कुछ हुआ वो हकीकत था।
कदीर जो आम तौर पर बहुत बातें करता था अब बिल्कुल खामोश स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था। इसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वो भी इसी कश्मकश में मुब्तला है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते और कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें राज ही रहने देना बेहतर होता है।